ਹੈਲੋ एवरीवन, मैं ममता रानी ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕਲੀਗ ਮਿਸਟਰ ਪਿਊਸ਼ ਵਾਲੀਆ ਅੱਜ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਟੂਵਰਡਸ ਟੂ ਡੀਮਾਰਟ। First, we brief about DMart. DMart is founded by Mr. Radhakrishnan Damani in the year 2002. It is an Indian chain and also known as the hypermarket, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਰਾਹੀਂ we will discuss about retail operations, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਫਸਟ ਇਜ਼ ਸਟੋਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ। ਸਟੋਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਛਾਪ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੂਪ ਰੇਖਾ, ਨਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਸਟੋਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸ਼ੈਲਵਸ ਅਤੇ ਰੈਕਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਉੱਤਮ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਗਾਹਕ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਅਤੇ ਰਿਲੈਕਸ ਫੀਲ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਗਾਹਕ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਹਿਲੂ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਡਿਸਪਲੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਡਿਸਪਲੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਟੋਰ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਚਿਪਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਜ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋਵੇ, ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡੀਮਾਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਡਿਸਪਲੇ ਮੈਥਡ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੈਕਸ, ਸ਼ੈਲਵਸ ਸਜਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਗਾਹਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਸਤੂਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਸਕਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕੇ। This is the section of kitchen appliances and housekeeping goods. Children are also enjoying while shopping. Now, next aspect is customer service. Customer service ਤੋਂ ਭਾਵ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਹੈ। Help the customer with the attractive display in store so that customer can take the advantage of self-service. We can see in this video customers are feeling free and satisfaction while shopping. Customer keep their goods as per their own choice in the cart or basket.
There are different sections on the basis of classification of goods as grocery, apparel, kitchen appliances, handlooms, housekeeping goods, and so on. In the apparel section, there are different sections as men's section, women's section, and kids section. Now, next is staff management. Sales associates are appointed in every section for the help of customers. Sales associates are also responsible for maintaining the stores clean and restocking items on racks and shelves. Cashiers and baggers are appointed for selling and packing of goods. ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਬਿਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਬੈਗਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਲਿੰਗ ਹੋਈ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Both are responsible for the billing work and satisfy the customers. Timely training are providing to staff for the betterment of service to the customer. Next is inventory management. D-Mart consists very strong supply chain management system. Its time between sale of previous and the new stock in the store is very less than any other competitor. It is around 2 days. D-Mart directly purchase the bulk stock from manufacturers. D-Mart covers all the brands with their own brand in their stores. We can see that there is a huge stock of goods in every section. ਇਸ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਥੋੜਤਾ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Next aspect is effective competitive strategies. D-Mart gives lot of customer friendly offers in stores like low rate of products than the other stores, buy one get one offer, etc. We can see they are offering below MRPs. MRPs means maximum retail price. Customers are attracting towards these offers and discounts and enjoying the shopping. Next is cash operations. Cash operations where the cashiers are dealing with customers in the end. POS stands for point of sale where customers pay and get the bill. POS is the place where transaction of sale and purchase is completed. It indicates the option for the customers to make the payment. Now we will discuss about POS setup.
It includes POS tables, chairs, etc. This is a printer which is used to printing the bill which we have to hand over to customer as a proof of purchasing the goods. This is the barcode scanner which is used to scan the barcode of products in which all the details are mentioned about these goods. And this is the card swipe machine. This is a dummy of card swipe machine. This is used to swipe the debit and credit cards for payment. Labeling machine. This is a labeling machine which is used for label the price on goods, and the process is done by baggers. Baggers have to pack the goods and label on it. Weighing machine. Weighing machine is used to weighing the loose products and label on the packet about the name and weight of the product. Tagging gun is used to tag the goods, as we see the tags on clothes and soft toys which shows about the brand of products. This is fake currency detector machine which helps in detecting the fake notes. Cash register, which is included in the POS table. This is a cash register where we kept the currency, and this is the image of POS table. Now let's discuss about store layout. First is free flow layout. ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਰੋਕ ਪ੍ਰਵਾਹ ਖਾਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹਾਨੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲਾਗਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਫਰਦਰ 4 ਲੇਆਊਟਸ which are used in big retail stores. That is straight floor plan, diagonal floor plan, angular floor plan and geometric floor plan. ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਲੋਰ ਪਲਾਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੈਕਸ ਨੂੰ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਲੋਰ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਫਰਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਡਾਇਗਲਰ ਫਲੋਰ ਪਲਾਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਡੀ ਟੇਢੀ ਫਰਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੈਕਸ ਨੂੰ ਆਡੇ ਟੇਢੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਐਂਗੂਲਰ ਫਲੋਰ ਪਲਾਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਫਰਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰੈਕਸ ਤੇ ਸ਼ੈਲਵਸ ਨੂੰ ਗੋਲਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੋਲ ਫਰਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਐਂਗੂਲਰ ਫਲੋਰ ਪਲਾਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੈਕਸ ਸ਼ੈਲਵਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਟੋਰ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਆਇਆ ਗਾਹਕ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰੇਸ ਟਰੈਕ ਔਰ ਲੂਪ ਲੇਆਊਟ ਮੈਥਡ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੁੰਡਲੀਦਾਰ ਖਾਕਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਕੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਉੱਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੋਲ, ਚੌਰਸ ਜਾਂ ਤ੍ਰਿਕੋਣ ਆਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਟੋਰ ਦੀ ਲੇਆਊਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ, ਲੇਬਲਿੰਗ ਐਂਡ ਪੈਕੇਜਿੰਗ। ਆਓ ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਬਾਰੇ। Meaning of branding. Branding is the practice of giving a specified name, term, sign, symbol or a combination of them to product or group of product of one seller.
ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਦੂਜੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਨਾਮ, ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਈਕ, ਐਮਾਜ਼ੋਨ, ਐਪਲ, ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ, ਸਟਾਰਬਕ, ਗੂਗਲ। Next is meaning of packaging. All the material that are used to cover or protect goods before they are sold is called packaging. ਭਾਵ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਬਕਸਿਆਂ, ਪੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ। ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਗਲਾਸ ਪੈਕੇਜਿੰਗ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਟੁੱਟਣਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੱਚ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਕਸਰ ਗੱਤੇ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਪੈਕੇਜਿੰਗ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚਾਕਲੇਟ, ਬਿਸਕਿਟ, ਚਿਪਸ, ਭੁਜੀਆ ਆਦਿ ਨੂੰ ਲਪੇਟਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਟੀਨ ਦੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਘਿਓ, ਤੇਲ ਵਰਗੇ ਪਦਾਰਥ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਰਸਾਇਣ ਆਦਿ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ, ਸੈੱਲਫੋਨ ਪੈਕੇਜਿੰਗ। ਸੈੱਲਫੋਨ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਬਦਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਰਲੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਨਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਲਾਸਟ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਪੈਕੇਜਿੰਗ। ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੁਣ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਹੰਢਣਸਾਰੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਨਮੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਆਦਿ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। Next is labeling. Labeling refers to anything, maybe a piece of paper, printed statement, imprinted metal, leather, which is a part of package or attached to it. ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੇਬਲ ਜਾਂ ਚੇਪੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੇਬਲਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਲੇਬਲਿੰਗ ਦੀ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਰੇ। ਲੇਬਲ ਦੀਆਂ 3 ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ। ਫਸਟ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਲੇਬਲ। ਦਿਸ ਲੇਬਲ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਔਰ ਬ੍ਰਾਂਡ। ਪ੍ਰੋਡਕਟ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਗ੍ਰੇਡ ਲੇਬਲ। ਦਿਸ ਲੇਬਲ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜੱਜ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਿਦ ਦ ਲੈਟਰ, number or word like grade A, grade 3 or premium grade. Next is descriptive label. This label provides information about the product, who made it, where, when it was made, its content, how it is used and how to use it safely. Now next aspect is retail management. Retail management includes retail organizational structure, research, strategy, and consumer behavior. First, we will discuss about the retail organizational structure. तो ਭਾਵ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਗਠਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਨਮੂਨੇ ਅਤੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚੂਨ ਫਰਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਸਾਧਨਾਂ, ਅਧਿਕਾਰ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਾਮ ਸੌਂਪਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਰਿਟੇਲ ਰਿਸਰਚ। ਰਿਟੇਲ ਰਿਸਰਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਮੇਜ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਲੋਕਲ, ਨੈਸ਼ਨਲ, ਰੀਜਨਲ, ਗਲੋਬਲ। ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫਰਮਾਂ ਆਪਣੀ ਮੰਡੀ ਵਪਾਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਰਾਜ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫੈਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਗਠਿਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਰਿਟੇਲ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ। ਰਿਟੇਲ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਮੇਜ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 P's ਨੇ: ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਪ੍ਰਾਈਸ, ਪਲੇਸ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ। ਇਹਨਾਂ 4 P's ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰਿਟੇਲ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਸਕੀਏ। ਸੈਕਿੰਡ ਇਮੇਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਵੋਟ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੀ। ਸਵੋਟ
means S for strength, W for weakness, O for opportunities and T for threats। ਇਹਨਾਂ 4 ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਟੇਲ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਵੀਕਨੈਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਟਰੈਂਥ ਵੀਕਨੈਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਥ੍ਰੈਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਟਾਈਪ ਆਫ ਇਨਵੈਂਟਰੀ। ਵਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਇਨਵੈਂਟਰੀ we have to used। First one is ਉਤਪਾਦਨ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਟਾਕ। ਇੱਕ ਉਤਪਾਦਨ ਸੰਸਥਾ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਦਾ ਸਟਾਕ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਨੂੰ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਵਾਲੇ ਗੋਦਾਮ ਅਤੇ ਵੰਡ ਕੇਂਦਰਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਟਾਕ। ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾ ਵਪਾਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ, ਥੋਕ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੇਵਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਟਾਕ। ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਦਾ ਸਟਾਕ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਗੁਡਸ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਸਟਾਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਸਟੋਰਕੀਪਰ ਦੁਆਰਾ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕੀਪਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਗੁਡਸ ਫਰੋਮ ਸਪਲਾਇਰ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਪਰ ਦੁਆਰਾ ਸਪਲਾਇਰਸ ਤੋਂ ਗੁਡਸ ਰਿਸੀਵ ਕਰਕੇ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਡਿਸਪੈਚਿੰਗ ਗੁਡਸ ਟੂ ਅਦਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਪਰ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਡਿਸਪੈਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਥਰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿੰਗ ਸ਼ਰਿੰਕੇਜ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਪਰ ਦੁਆਰਾ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹਤਾ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹ ਰਹੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੇਸਟ। ਸਟੋਰ ਕੀਪਰ ਦੁਆਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਲਾਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੇਫਟਲੀ। ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਐਸਪੈਕਟ ਇਜ਼ ਰਿਟੇਲ ਸੇਲਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਰਿਟੇਲ ਸੇਲਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪ੍ਰਚੂਨ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਡਿਸਪਲੇ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਐਂਡ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਸਟਮਰ ਨੀਡਸ। ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਸੇਲ ਐਂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ। Third one is maintenance of store area and communicate effectively with stakeholders. Fourth, duties and responsibilities of sales associates. Next visit है अपना retail lab. Let's cover the retail lab setup. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ NSQF ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡਸ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਚਲੋ ਆਈਏ ਰਿਟੇਲ ਟ੍ਰੇਡ ਲੈਬ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਟੇਲ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰ ਦਾ ਸੈਟਅਪ ਆਧੁਨਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਰੂਪ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਔਰ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰਿਟੇਲ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਈ ਮੈਨੀਕੁਇਨ, ਗੋਂਡੋਲਾ, ਰੈਕਸ ਅਤੇ ਦੀਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈਂਗਰ ਲਟਕਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਡਿਸਪਲੇ ਦਾ ਟਾਸਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
which we used for the retail lab setup. ਅਸੀਂ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਚਾਰਟਸ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮਾਡਲਸ ਨਾਲ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਰੁਚੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਰਿਟੇਲ ਲੈਬ ਸੈਟਅਪ ਰਾਹੀਂ ਸਟੋਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਡੈਂਗਲਰਸ ਐਂਡ ਸਾਈਨੇਜ ਬੋਰਡਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਡੈਂਗਲਰਸ ਅਤੇ ਸਾਈਨੇਜ ਬੋਰਡ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਹਾਊਸਕੀਪਿੰਗ ਲਈ ਰਿਟੇਲ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਕੀਪਿੰਗ ਗੁੱਡਸ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕਸ ਬਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗੁੱਡਸ ਮੂਵਿੰਗ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋ ਢੁਆਈ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਡਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਲੇ ਲਈ ਲੈਡਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਾਰਟਸ ਅਤੇ ਬਾਸਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਸਰਵਿਸ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗਾਹਕ ਆਪਣੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ POS ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਬਿਲਿੰਗ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਚਾਰਟਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰੋਲ ਪਲੇਜ਼, ਗੈਸਟ ਲੈਕਚਰ, ਚਾਰਟਸ ਐਂਡ ਮਾਡਲਸ ਮੇਕਿੰਗ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਐਂਡ ਅਦਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼। Let's see the role play. जी हमारा प्रोडक्ट है पेयर्स। ये फेस वॉश है, ये स्किन को ऑयल फ्री बनाने के लिए और पिंपल फ्री बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये यूनिलीवर का ब्रांड है। इसे दिन में 2 बार लगाने से स्किन ऑयल फ्री हो जाती है। इसका प्राइस 65 रुपीज़ है। 65 प्रिंट होगा इसका। क्या हमें डिस्काउंट मिलेगा इस पे? हाँ जी, कितने रुपए का डिस्काउंट देंगे आप? 60 तक का मिल जाएगा। 60 तक का दे देंगे। हाँ जी, और इसमें कोई दूसरा? जी प्योर ग्लिसरीन है। अच्छा अच्छा। स्किन के लिए फायदा होता है। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਸਟ ਲੈਕਚਰਸ ਵੀ ਦਿਲਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰੁਚੀ ਵਧੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਊਟਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਸਕਣ। इनमें किसी भी एक प्रोडक्ट्स की 5 ब्रांड के नाम बताओ। कार बनाई है, फ़ोन बनाया है, इसमें से कोई भी 5 ब्रांड बता दो। ओप्पो, सैमसंग, रेडमी, पोको। अच्छा जी। और वीवो। ठीक है। ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰਾਹੀਂ ਸਟੋਰ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮਾਡਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਸ, ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰਸ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਚਾਰਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਅਦਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਟੋਰ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਕਿਵੇਂ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। In the end, we hope you enjoyed a lot while visit to DMart and Retail Lab and learned a lot from this video about retail operations. Thank you and have a nice day.